अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, बानी PTI दी हमशीरा नूरीन नियाज़ी दा एक शर्मनाक ते मुतनाज़ा बयान जिहड़ा वे वो सामने आया जिहड़ा मार्का हक दे हवाले नाल उन्होंने दिता। उन्होंने कहा है कि मार्का हक जिहड़ा वे वो पाक फौज ते जिहड़े नरेंद्र मोदी उन्हां दा गठजोड़ सी और इसराइल दे कहण दे उत्ते जिहड़ा भारत है उन्हें जवाब नहीं दिता क्यों कि पाकिस्तान ने इसराइल नूं तस्लीम करना सी। एक बड़ा ही अफसोसनाक बयान है जिहड़ा एक उन्होंने यूट्यूब चैनल के उत्ते एक पॉडकास्ट के उन्होंने दिता है। तो अज के प्रोग्राम तो डिस्कस करांगे कि बयान देने की की जरूरत पेश आई है और ख़ास तौर पर क्या PTI की ही जी पॉलिसी है वो मुताबिक ही ऐसा कि जी बानी की पॉलिसी सी कि मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या उस पॉलिसी के मुताबिक ही यह बयान दिता गया या ये होर की मुहरकात हो सकते हैं। और क्योंकि ये इंडिया जो शादियाने वाजरे ने उन्होंने एक मौका दे दिता गया है कि वो मार्का हक के खिलाफ जो कोई हरदासराई कर सकन। तो अज के प्रोग्राम ये डिस्कस करांगे क्योंकि चंद दिन पहले भी मौलाना फजल रहमान का भी एक बयान से तो क्या कोई बयान का तसलसल है, कोई पॉलिसी के मुताबिक कोई ऐसा हो रहा है या की मामलात ने उत्ते भी डिस्कस करांगे। लतीफ़ साहब को पूछांगे कि पिछे की गुड़ी गल है। नाज़रीन, एक होर चीज़ हुई है आवाम वास्ते, यानी आवाम की मुश्किलात जिहड़ियां ने उन्हां च इजाफा होंदा ही नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने एक नवा फैसला किया पेट्रोलियम प्राइसिस के हवाले नाल कि हुण हर रोज़ जिहड़ा वे पेट्रोलियम प्राइसिस जिहड़ियां ने वो रेगूलेट कीतियां जाणगियां और ओगरा उन्होंने देखेगा और हर रोज़ मार्केट के मुताबिक उन्हां च उतार चढ़ाव आएगा। तो आवाम दे विच एक शदीद तशवीश की लहर जिहड़ी है वो हुण पैदा हो गई है कि भी यह की पॉलिसी है, ये की असरात होणगे, इहदे नाल आवाम नूं फ़ायदा होएगा या नुकसान होएगा, पॉलिसी किन्हां नूं फ़ायदा देण वास्ते बनाई गई है, इहदे उत्ते भी चोर साहब नाल गल करांगे। और एक होर अहम मसला जिहड़ा पूरी दुनिया नूं इस वक्त दरपेश है, दुनिया तो असरात पै रहे हैं, ईरान अमरीका अज 7वां रोज़ मुसलसल जिहड़ा वे वो अमेरिका की तरफों ईरान के उत्ते बमबारी हो रही है, ईरान की तरफों भी जवाबी जिहड़े हमले ने वो कीते जा रहे हैं अमेरिकन बेसिस के उत्ते। तो इस सारे मामलों के उत्ते डिस्कस करांगे। चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। शोर साहब जी जनाबे वाला की हाल है? ठीक ठाक हो? सुनाओ। ठीक है। फिर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ जी चोर साहब गर्मी के माहौल ना तेरियां ना मेरियां आज मैनू तो यही लग रहा वैसे ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ੌਹਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਗੁੰਝਲ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ सारे लोग हैरान ने सोशल मीडिया के उत्ते भी और मुख्तलिफ चैनल्स के उत्ते भी एक खबर है वे। लेकिन एक चीज़ एज एन च देखो कि वो कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त तो अकलमंद दुश्मन बेहतर होंदा। तो यह जड़ा उन्हां दी मोहतरमा नौरीन नियाज़ी साहिबा का जब बयान है, अगर असी इस तनाज़र च मैं देखा कि एक बेवकूफ दोस्त के हवाले नाल देखिए तो फिर भी यह म्यार तो उस दे उत्ते ज़रबुल मिसल दी म्यार तो पूरा नहीं उतरता, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो बेवकूफ़ ने इस वास्ते नहीं कर रहे कि वो खासे अरसे तो एक पोलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इमरान खान दी सिस्टर्स जिहड़ियां वो बकायदा पॉलिटिक्स दे विच हिस्सा दे रही ने और वो तुहाडे सामने ही है कि वो हर मंगल नूं भी जांदियां सन और उन्होंने और यह पहली दफ़ा नहीं हैगा, उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं ये काम होया। इस वास्ते मैनू ये हैरानगी नहीं हुई, हैरानी नहीं हुई। तो ना ही असी मौलाना फजलुर रहमान दे बयानात उत्ते मैनू हैरानी है वे, ना ही महमूद अचकज़ई दे बयानात उत्ते हैरानी। बल्कि जो सब अगर एक साल पिछे भी जाने जो मार्का हक हो रहा सी तो उदों अलीमा खान साहिबा दा बयान भी एक बड़ा मुतनाज़ा दे उत्ते आया। याद होएगा कि इन्हां ने अलीमा खान साहिबा ने फिर एक सीरीज़ शुरू की थी गैर मुल्की मीडिया नूं इंटरव्यूज़ भी इन्हां ने दिते सन, जिन्हां च सरे फहरिस्त यलदा हकीम सी अफगान याद एक जर्नलिस्ट ने तो उन्होंने और वो एंटी पाकिस्तान और बायस्ड टुवर्ड्स पाकिस्तान उन्हां दा एक मशहूर है इस बारे दे विच कि पाकिस्तान दे बारे दे विच बहुत ज़्यादा बायस्ड है वाले। और इस तरह ही जिहड़ा उन्होंने एक इंडियन भी इंटरव्यू दिता सी ते वो भी पाकिस्तान के बारे च तो दसन की जरूरत नहीं, और जिहड़े जिन्नियां शख्सियात चुनियां गईयां सन उन्हां नूं वो सारियां पाकिस्तान दे अगेंस्ट। देखो किसी पाकिस्तान की किसी पार्टी के खिलाफ गल कर देना, किसी पार्टी के लीडर के हवाले नाल कोई राय देना, ये कोई ऐसी गल नहीं। कोई अगर जिस तरह
ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਛੀਨੇਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਹੈ। ਤਨਕੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਨਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਨ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਆਰਮੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਪਾਕ ਫੌਜ ਹੁਣ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨਾਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਵਨ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਰਹੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੰਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬੈਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੋ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਡਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭੋਂਡਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਰਾਫੇਲ ਤਿਆਰੇ ਵੀ ਗਿਰਾ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਥੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਏ,
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਡਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੌਲਾਨਾ ਅਤਾਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਏ JUI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ GHQ ਦੇ ਪਾਰ ਧਰਨਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਓਗੇ? ਠੀਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਜ਼ਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਗਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਯੁਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਓਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟਾਈ ਟੂਈ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਓਗਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੌਮੀਆ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਇਲਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, तो ब्रायलर के रेट नहीं लिखे होंगे कि आज का रेट ये है, तो गोल्ड का रेट भी निकलता है, चांदी का रेट भी निकलता है, तो वो आयल का रेट भी डेली की बुनियाद उत्ते इंटरनेशनल मार्केट दे विच निकलता है। और दुनिया दे विच बहुत से मुल्क ने जिन्हां दे विच सिस्टम ऑलरेडी है। लेकिन किस तरह देखते हो? हाँ, मैं उन्होंने तुहानूं ये दसां कि पाकिस्तान वर्गे मुल्क जिथे जिहड़ा इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, जिथे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है और मुल्क दे जिहड़े हालात ने उन्हां दे उत्ते इकनॉमिक सिचुएशन जिहड़ी सैचुरेशन ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਤਹ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਕਸ ਰੱਖਣਾ एक कम अज़ कम साल की बुनियाद उत्ते मुल्क की मैशत नूं बेहतर है। हुण देखो कि हुण जिस तरह तुसी ट्रांसपोर्टेशन दा आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन दे किराए तुसी किवें गवर्नमेंट किस तरह करेगी? आ तो बड़ा बड़ा चैलेंज होना है, नहीं कर सकती ना, मुमकिन नहीं गा। हुण तुसी उहदे तो विड्रा कर लिया ना, गवर्नमेंट सैक्टर ने तुसी पेट्रोल नूं आज़ाद करके IMF ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤੱਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਮੀਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੇਵੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਆਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। এনवायरमेंट ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 150 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ 350 ਰੁਪਇਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਰਾਇਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਧਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਕਢਾ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਵਾਮੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹਦਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਨ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਧਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਆਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਮੁਮਲਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਇਤਲਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਲਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਗੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਲਿਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੈਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਜ਼ਮਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਮਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਇੰਟ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਇਸ ਆ, ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਲਮਨਾਕ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਖਾਸੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰੀਕੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਮਾਮਲੇ ਹਿਕਮਤੀ ਅਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਾਹਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੰਜਮਦ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਬਹਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਪਾਇਲਰ ਕੁਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਪਾਇਲਰ ਕੁਵਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਪਾਇਲਰ ਕੁਵਤਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ, ਔਰ ਤੇ ਇਸ ਰਜੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਨ ਜੀ ਫਿਰ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਇਨਿਸਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀਆਤੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਡਾਰਕ ਵੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਿਡਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੁਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਡਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਲੈਬਨਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਲੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ ਵਧਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਬਾਰਗੇਨ ਕੁਵਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਵ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਪਣੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਇਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਸਿਨ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਇੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਰਹਾਨਾ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨਾਈ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਹਿਮ ਗੋਈਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 90% ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕਿਆਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਾਰੀ ਸਟਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਿਸਕਿਸ਼ਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਰਰੈਲੀਵੈਂਟ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਦੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਟੈਕ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸਿਸ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਮੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਨਜੀ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਤਿਹਾਦ ਚੱਲਿਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਤਿਹਾਦ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 90% 80% 70% ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੈਯਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੇਵੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਲੇਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ IMF ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ,
ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਵੀ ਵੀ ਘਟਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। बाहर बोर्ड लाया होएगा कि पेट्रोल इतने डिस्काउंट पे आ जाएं, हम आपको पेट्रोल डलवा के, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਨਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।